सहामुल फारस बिस्मिल्लाह तलावत शुरू करो ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ वो आगे शुरू किया तुम शुरू करो باب سهم الفرس وقال مالك يسهم للخيل والبرازين منها لقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولا يسهم لأكثر من فرس وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله النافعي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما باب من قاد دابة غيره في الحرب حدثنا قتيبة حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء بن عازب أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر إن هوازن كانوا قوما رماة وإن لما لقيناهم حملنا عليهم فأنهزموا فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر ولقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بلجامك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب باب الركاب والغرس للدابة قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله النافعي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرس واستوت به فناقته قائمة أحل من عند مسجد ذي الحليفة باب ركوب الفرس العري قال حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال استقبله النبي صلى الله عليه وسلم على فرس وريق ما عليه سرج في عنقه سيف ترجعوا बाबू सहामिल देखो ये बाब है सहामिल फर्स घोड़े के गनीमत में आई बाबू सहामिल फर्स से फिल गनीमत बाफिल गनाइम फिल गनीमत के हिस्से में घोड़ा को किस कदर हिस्सा मिलेगा उसके बारे में ये बाब उसके बारे में ওই যুগের মুজাহিদিনদের দুই হালত কারোর সাথে ঘোড়া থাকতো ঘোড় সওয়ার যাকে বলা হয় फारसून अल फारस जो घोड़ा को लेकर लड़ाई किया घोड़ा के साथ নিয়ে যুদ্ধ করেছে কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে তো ফারস আরেকটা মুজাহিদিন আরেক কিছু বলা আর রাজেল আল ফারস রাজেল পায়ে হেঁটে ওনাদের কাছে ঘোড়া নাই ওনারা পায়ে হেঁটে কি করেছে পদাতিক বাহিনী আমাদের সৈয়দুল ইমামে আজম আবু হানিফা এবং আমাদের হানিফি মাযহাব মতে লিল রাজেল সাহমুন ও লিল ফারস সাহমান যিনি ঘোড়া সহ যুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছেন যুদ্ধ মুসলমানরা বিজয় লাভ করার পর যদি গনিমতের মাল এসেছে গনিমতের মালের ভাগিদার গনিমতের মাল পাওয়া গেছে তখন যে মুজাহিদ ঘোড়া ছিল সাথে যিনি ফারেস ওনার জন্য গনিমতের ডবল দুই অংশ উনি দুই অংশ পাবে আর যিনি পদাতিক এক অংশ পাবে এটা হলো এন্দাল হানাফিয়া এন্দাল মাহমুদ বিন হাম্বল শাফি মাযহাবের এক কৌল হাম্বলি মাযহাব এবং শাফি মাযহাবের এক কৌল মতে রাজেলের জন্য এক অংশ ঠিক আছে এটার মধ্যে লা খিলাফা ফি লিরাজেল সাহমুন আই সাহমুন ওয়াহিদুন এক ভাগ এক হিজ্জা কিন্তু ফারসকে নিয়ে ইখতিলাফ বাইনাল হানাফিয়া ও বাইনাল হাম্বলিয়া ওয়া শাওয়াফি ওনাদের মতে যিনি ঘোড়া সহ অশ্বরোহী ফারেস উনি উনার পাবে এক ভাগ
রাজেল হিসেবে ওনার জন্য 1 ভাগ আর গোঁড়ার জন্য 2 ভাগ। গোঁড়ার জন্য মোট কয় ভাগ? মোট 3 ভাগ পাবে। এখানে হানাবেলা শাওয়াফে ওনাদের দলিল হলো সাহাসিকতার হাদিস। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा। अल्लाह मज़ीद खदमात की तौफीक दे। उनकी दलील मिशकात में भी हदीस है, सहासित्ता में भी हदीस है। हमारे इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला हनाफ की दलील हनाफ की दलील, हनाफ का मसला है इन्ना लिल फर्स सहमान वाहिदान वल राकिबिही सहमुन आखिर। घोड़ार জন্য এক খিচ্চা আর ঘোড়ার যিনি রাকিব সওয়ারি ওনার জন্য মোটামুটি লিল ফারসে ফায়াকুনু লিল ফারসে সামান। ঘোড়ার এক খিচ্চা উনি যিনি মুজাহিদ ওনার দুটোটা মিলে কত হচ্ছে হলো। আমাদের দলিল হলো সাইয়্যিদুনা ইমামে আবু দাউদ সুনানে আবু দাউদের মধ্যে হাদিস বয়ান করেছেন। সুনানে আবু দাউদের মধ্যে হাদিস রয়েছে খাইবরের ওয়াকিয়ার মধ্যে। খাইবর যখন বিজয় হলো, খাইবর থেকে যখন গনিমত পাওয়া গেল, ওখানে ফাতালিল ফারসে সাহমাইন ওয়ালির রাজলে সাহমান। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुनन इब्न अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद की दलील, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के गनाइम में सरकार ने ऑर्डर किया, हुक्म दिया, फाता सरकार ने दिया। तकसीम गनीमत के वक़्त फारस घोड़ सवार उसको दिया 2 हिज्जा। फाता लिल फारस साहबाएं 2 हिज्जा दिया। ओली राजले साहबान आई ओली राजले साहमान वाहिदा साहमान। यह है सुनन अबू दाऊद। उसको शवाफे वगैरह अल मुहद्दिसून मिन शवाफे उन्होंने बताया कि ये अबू दाऊद की ये रवायत, अबू दाऊद शरीफ की हदीस उफ़ी अस्नादी ज़ईफ़। हमारे शेख इब्न हजर अस्क़लानी ये फतहुल बारी है शरह सहीह बुखारी, क्योंकि वो भी शाफी मज़हब का इमाम है, शाफी मज़हब का आदमी है। और उन्होंने भी यह बताया उफ़ी अस्नादिही वही अस्नादिही ज़ऊफ़ुन उफ़ी अस्नादिही। এই হাদিসের সনদের মধ্যে কি আছে? এই জন্য এটা হাম্বলি মাযহাবের ইমামগণ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আর ইমাম শাফি এটাকে গ্রহণ করে। আমাদের দলিল হলো যে এখানে ইমাম আজম হলেন তাবেঈ। ইমাম আজম আর রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝখানে ওয়াসিতা হলো কত? এক অথবা 2। ইমাম আজম তাবেঈ থেকে
ওনার থেকে বড় তাবি থেকে রওয়ায়াত করেছেন, ওই তাবি সাহাবি থেকে রওয়ায়াত করেছেন, সাহাবি রাসূল পাক ইমামে আজম বাইনা আবি হানিফা ওয়া বাইনা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসিতান আও ওয়াসিতাতুন ওয়াহিদা, ওয়াসিতাতুন মাঝখানে একজন অথবা তো সনদের মধ্যে জয়ীফ, সনদের মধ্যে জৌফ, এটা তো রাবিদের কারণে। তো ইমাম আজম তো তাবি, ওই সময় তো উনি আর রাসূল পাকের মাঝখানে কোনো কি নাই, বেশি রাবি নাই। তো সনদের মধ্যে জৌফ তো বেশি হয়েছে কখন? এগুলো তো পরবর্তীতে ইমাম আজমের পরে। সুতরাং তোমরা এটা বললো কি হবে? ওফি ইসনাদিহি জৌফুন, এটা তো পরের কথা। ইমামে আজম যখন ইস্তেহাদ করেছেন তখন তো জুফের প্রশ্নই আসে নাই, কারণ ইমামে আজমের মতে ওনার মাঝখানে মাত্র একজন শেখ অথবা দুজন শেখ। তো ওই দুজন শেখ কিরকম এটা তো উনি ভালো জানেন, কারণ ওনার শেখ অথবা তাবি অথবা সাহাবি তো সবাই আসহাবি কুল্লুহুম দুন। আর যে তাবি থেকে ইমামে আজম হাদিস বয়ান করেছেন উনি কত বড় সাকা তাবি, উনি তো উনি বেহতর। আরেকটা, এটা তো গেল হাদিসের সুনানে আবু দাউদের হাদিস। আরেকটা হলো, যদি এখানে একটা আল কিয়াসুল মুস্তামবাদ মিনাল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, কিয়াস লজিক। যদি মুজাহিদ যিনি পদাতিক, যিনি রাজেল, ওনার জন্য কত? একবার। আর ওনাদের মতো হাম্বলিয়া শাওয়াবের মতে গোড়ার জন্য কত? গোড়ার জন্য দিবেন। আর গোড়ার উপর যিনি সওয়ার ছিলেন, গোড়াকে নিয়ে যিনি, গোড়া সহ যিনি যুদ্ধ করেছেন ফারেসের জন্য মোট কত হলো? 3 ভাগ। 2 ভাগ গোড়ার, গোড়ার ফজিলত খাতুন বাড়ি গেল মুজাহিদত্তুন জিবে গোড়ারে লালন পালন করল। যিনি গোড়াকে এত কষ্ট করে জাহাজের জন্য কি করলেন? গোড়া তাজা করলেন। ওই বেচারার থেকে ওই গোড়াকে নিয়ে তিনি যুদ্ধের রণাঙ্গনে আসলেন। ওই গোড়াকে এত প্রশিক্ষণ দিলেন, তো ওই গোড়ার চেয়ে ওনার দাম কমে গেল। আর মুজাহিদে ইসলামের চেয়ে গোড়ার, আশরাফুল মখলুকাতের চেয়ে চতুষ্পদ জন্তুর দাম, এটা তো সম্পূর্ণ খেলাফুল কিয়াস, খেলাফুল। এই জন্য আমাদের আহনাফের মতে, আমাদের মতে 900 আছে, আসরও আছে, হাদিসে পাকও আছে। আর আরেকটা এখানে শব্দ রাখবা, কৌলার ফেল, হাদিসে কৌলি আর হাদিসে ফেলি। তখন এখানে শাফি মাযহাবের, শাফি আর হাম্বলি মাযহাবের যে হাদিস ওনারা দলিল হিসেবে পেশ করেছেন ওটা হলো কৌলি। আর এটা হলো সুনানে আবি দাউদ হাদিস, ফাতা লিল ফারসে সামাইন ওলির রাজেল সামান। ফাতা আমার নবী দিয়েছেন, ফাতা লিল ফারসে সামাইন, ঘোড় সওয়ার অশ্বরোহী মুজাহিদকে দিয়েছেন কয়বার? ওনার একবার, ঘোড়ার একবার। আর পদাতিক যিনি, এটা হলো ফেল, মানে প্র্যাকটিক্যাল। সবসময় দেখতে হবে আমার নবী প্র্যাকটিক্যাল কোনটা আমল করেছেন। এইখানে ইমামে আজমের ইস্তেহাদ দেখো, ইমামে আজম হাদিসে কৌলি ইমাম আজমের কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু ইমাম আজম যে না এটা হাদিসে কৌলি, এটা অনেক সময় মনসুখ হতে পারে, কিন্তু আমার নবী প্র্যাকটিক্যাল কি করেছেন, এটা তরজিহ। ওইটা আমার নবীর ফেল, ওইটা আমার নবীর প্র্যাকটিক্যাল, বাস্তবে এটা আমল করেছে, ওইটাই কিভাবে, ওইটাই তরজিহ পাবে। আমার নবী দেখা যায় খাইবরের ঘটনায়, খাইবরের গজওয়ায়, খাইবরের পর খাইবরের গনিমতকে আমার নবী এভাবে কি করেছেন, বন্টন করেছেন। ফাতা লিল ফারস সাহামাইন ওলির রাজেল সাহামা। এই মশলা নিয়ে শাফি মাযহাবের আইম্মায়ে মাযহাবে শাফি আর হাম্বলি মাযহাবের ইমামগণ আমার ইমামে আজমকে, যে ইমাম আজম সাহেবুর রায়, সাহেবুল কিয়াস, ওনার কাছে দলিল কিয়াস ছাড়া
ওনার কাছে দলিল আকল আর কিয়াস ছাড়া কোরআনও নেই, হাদিসও নেই। কোরআনও নেই, অথচ দেখা যায় ইমামে আজমের হাদিস। ইমামে আজমের হাদিস হলো, দেখা যায় ওইটা ওই হাদিস ইমামে আজম নিয়েছেন যেটা আমার নবী নিজে বাস্তবে আমল করেছেন। আমার নবী যেটা নিজে বাস্তবে প্র্যাকটিক্যাল আমল করেছেন, ইমামে আজম গবেষণা করে এটাকেই তিনি তরজিহ দিয়েছেন। ওরা ইমামে আজমের ইস্তেহাদ পর্যন্ত পৌঁছতে না পেরে, কারণ ইমামে আজম যেরকম উনি ইমামে আজম, ওনার ইস্তেহাদ হলো সবচেয়ে বড় ইস্তেহাদে আজম। ইস্তেহাদে এই ইমামে আজমের ইস্তেহাদ পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে, এরা ইমামে আজম সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করেছে। আসহাবুর রায়, সাহেবুল রায়, সাহেবুল কিয়াস, আলিয়াহুল্লাহ, এটা হলো আমাদের ইমামে আজমের প্রতি তুহমত। হাযা ইফতিরাউন, ইফতিরাউন ওয়া কিযবুন আলা সাইয়্যিদিনা আবি হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা। যারা এই হাকিকত ইমামে আজমের ইস্তেহাদ পর্যন্ত যারা পৌঁছেছেন, ওরা দেখা যায় অন্য মজাব ত্যাগ করে, অন্য মজাব বন হক, সারে মজাব বন হক, শাফি, মালিকি, হাম্বলি বন হক, ওইটার উপরে আমাদের কোনো এতরাজ, বলকে আমরা ওগুলাকে কি মানি, সারে মজাব আহলে সুন্নাত। কিন্তু এটা বলছি ইমামে আজমের ইস্তেহাদ যারা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন, দেখা যায় ইতিহাস তার সাক্ষী, ওনারা যে মজাবের অনুসারী ছিলেন ওই মজাব বাদ দিয়ে কোথায় রুজু হয়েছে। যেমন সৈয়দুল ইমাম তাহাবি, আবু জাফর তাহাবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা, উনি তো পাক্কা একজন শাফি মজাবের ইমাম ছিলেন। এবং ওনার মামা ইমাম মুজনি, ইমাম মুজনি তো ইমাম শাফির খাস সাগরিদ। ইমাম মুজনি মির্জান ওইয়ে ইমাম আবু জাফর তাহাবির আপন মামা, উনি ছিলেন ইমামে আজমের সফে আব্বলের সাগরিদ, খাস ইমাম শাফির খাস সাগরিদের মধ্যে। আবার উনি ইমাম মুজনি ইমাম তাহাবির মামো, আবার ইমাম তাহাবির শেখ। উনি বেশিরভাগ হাদিস ফাকা তাফসীর পড়েছেন মামার থেকে। উনি একজন ফাক্কা শাফি ছিলেন ইমাম আবু জাফর তাহাবি, যেহেতু ওনার উস্তাদ, ওনার মামা কি। কিন্তু উনি বারবার চিন্তা করতেন, উনি যখন বড় হলেন দেখতেছেন ইমাম মুজানি সবসময় উনি হানিফি মজাবের ফাঁকা গবেষণা করেন। উনি যখনই মামার কাছে আসতেন উস্তাদের কাছে কোনো মশলা নিয়ে, উনার হাতে কিতাব করো, উনি বারবার এটা দেখতেছেন, ওনার মাথায় আসলো কি ব্যাপার। উনি একজন ইমামে আজমের ইমাম শাফি সাগরিদ, পাক্কা একজন কট্টর শাফি মজাবের ইমাম। আমি ওনার কারণে আমিও কোন মজাব সবসময় আমি দেখি ওনার হুজরা শরীফ আসলে উনি সবসময় হানিফি মুজাবের কিতাব কি করছেন, ওই ইমাম মুহাম্মদের জাহেরি রাওয়ায়াত, আল জামিউল কবির, আল জামিউল সগীর, আল মবসুর, এগুলো ওনার হাতে দেখতেছে। উনি অনেক সময় প্রশ্ন করতেন, ইমাম তাহাবি তখন বড় হয়ে গেছেন, বুঝনি বলতেন তুমি রাখো, তোমার কাজ তুমি করো, কিন্তু এটার দ্বারা তুমি কি হয় নাই, তৃপ্তি নাই। তারপর যখন তিনি গভীরে বুঝলেন, মামার থেকেও বারবার যখন দেখতেছেন, তারপরে এবার তিনি হানিফি মজাবের আল ফিকুল হানাফি শুরু করে দিলেন স্টাডি করা। ইমাম তাহাবি, ইমাম আবু জাফর তাহাবি যখন তিনি হানিফি মজাবের ফিকহ হানাফি যখন স্টাডি করা শুরু করলেন, তখন ইমাম আবু জাফর তাহাবি এতলাই না আর মোহ। তারপরে তিনি আরো অন্যান্য ঘটনা আছে, শাফি মজাব তরক করে কোন দিকে রুজু হয়েছে। এই মশলার কারণেও ইমাম আজমকে তারা অন্যান্য মজাবের ইমামগণ যারা আল ইমামুল মুতাআসসিব, যারা কট্টর শাফি, কট্টর হাম্বলি, ওরা আমার ইমাম আজমকে অনেক কথা, অনেক সমালোচনা করেছেন। তাদের এগুলো দেখা যায়, এগুলো হলো ইফতিরা ওয়া বুহতান আলা আল ইমাম আবি হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা। আল্লাহ তাদেরকেও ক্ষমা করুক, ইমাম বুখারীকে আল্লাহ ক্ষমা করুক। ইমাম বুখারী কিতাবুল হিয়াল সহ, কিতাবুল হিয়াল আর অন্যান্য অধ্যায়ে কিছু মশালার মধ্যে
আমার ইমামে আজমের নাম না ধরলে ওয়ালা বাহাদুর নাস বলেছেন, কিন্তু অনেক জায়গায় ইমাম আজমকে কি করেছেন? আক্রমণ করেছেন। এই জন্য ওনাকে ওনার উস্তাদের মধ্যে আবু হাফস কবির, ইমাম বুখারীর উস্তাদ, আরেকজন আবু হাফস সগীর, বাবার ছেলে দুজনের নাম আবু হাফস, বড় ওই যুগের বড় মুহাদ্দিস ছিলেন, যেমনে বড় মুহাদ্দিস তেমনে বড় ফকিহ। একজন আবু হাফস কবির, কবির হলেন বাপ, সগীর হলেন ওনারা ওনাকে আবু হাফস কবির, ওনার উস্তাদ ছিলেন ইমাম বুখারী। বুখারী এই মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, তুমি খবরদার, তুমি ইমামে আবু হানিফার শানে যেগুলি বলছো, তোমার আগাগোড়া এলম, তুমি তো আমার সাগরিক, তোমার সম্পর্কে আমি ভালো জানি। তোমার সম্পূর্ণ এলম হলো হানফিদের থেকে, কারণ তোমার উস্তাদের মধ্যে বেশিরভাগ হলো কুফি আর বসরি। তোমার উস্তাদের মধ্যে বেশিরভাগ আহলে কুফা, বেশিরভাগ আহলে বসরা। যারা তোমার বড় বড় উস্তাদ, যাদের থেকে তুমি হাদিস, ফিকহ, তাফসীর এলম পেয়েছো, এরা তো সবাই বেশিরভাগ হানফি। তোমার উস্তাদ, তোমার দাদা উস্তাদের মধ্যে অনেকে কি, তোমার কাছে তো এলম এসেছে কোন দিক দিয়ে? ইমামে আজমের নসল দিয়ে, ইমামে আজমের শাগরিদদের সিলসিলা দিয়ে, সেখান থেকে এলম পেয়েছ। লিবাতুল ফাজিল বেরানা খুব তাই করবা। আবু হাফস কবির ওনাকে সতর্ক করেছিলেন, ये अंजाम आकबत ठीक नहीं होगी। अंजाम मतलब बहुत के অনেকে এটাও বলেছেন যে সৈয়দ ইমাম বুখারী আল্লাহ উनको মাফ করে, উনকি দরজা বুলন্দ করে। আমাদের জন্য ইমামে বুখারী সরতার, আমাদের জন্য ইমামে বুখারী, ইমাম বুখারীর যুগ, ইমাম বুখারীর জমানা থেকে এই পর্যন্ত কিয়ামত পর্যন্ত সকল ইমামের জন্য ইমামে বুখারী আয়াতুম মিন আয়াতিল্লাহ, আমিরুল মুমিনিন বিলা শাক, লা শাক্কা ফি। হাদিসের, আমার নবীর হাদিসের বিশাল খেদমত তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন। এই হাসান মিল্লাতে ইসলামিয়া, আহলুল ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত এটা শুরু করতে পারবে না আমাদের জন্য। ইমামে আজমের জন্য তো ইমাম বুখারী তিফিলে মুক্তব, ইমাম আজমের সামনে তো ইমাম বুখারী ইমামে আজমের শাগরিদ নয়, নাতি শাগরিদ, নাতি ফতি শাগরিদ, নাতি শাগরিদ তো আবার ফতি শাগরিদ। ফতি শাগরিদ তো যুবা দাদা উস্তাদরা টক্কর মারতে যায়। এই জন্য আবু হাফস কবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইমাম বুখারী শাইখুল মিন শাইখুল বুখারী, তুমি যেগুলো ইমাম আজমের শানে বলতেছ বিভিন্ন মসলাকে কেন্দ্র করে, মানে আঞ্জাম ঠিক না হোক, জিয়ান করিনি। শেষ সময়ে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুক, আমার ইমামে আজমের উসিলায় ইমাম বুখারীকে আল্লাহ ক্ষমা করুক। শেষ বয়সে ইমামে বুখারী 70 টাকার জন্য কাপড় পায় না, 70 টাকার জন্য। অনেকে মন্তব্য করেছেন এগুলা ইমামে আজমের শানে উনি যে লফকশাই করেছেন, নাজিবা, নাজিবা শব্দ উনি যে উল্লেখ করেছেন, এগুলার অভাব। বেশক ইমামে বুখারী সরকাত আয়াতুম মিন আয়াতিল্লাহ, মুজিজাতুন মিন মুজিজাতিল ইমামুল মুহাদ্দিসিন ফি আসরি, আমিরুল মুমিনিন बिला शक। मगर इमाम आजम के लिए तू शागिर्द भी नहीं, इमाम आजम के शागिर्द का शागिर्द, इमाम आजम के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द। अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। बुखारी क्लास और वापस उसको चल जामिया खुद क़यामतुल मैदान खुल्ला बस्तु इमाम आजम যদি উড়ে কমানো হইলি আমাকে দুবা ইয়ার একটা জবাব আছে নাতি শাগরিদ তো
নাতিয়ে দাদার লগে কেনা কিছু বুঝি দেরি নাতিয়ে দাদারে বেড়ে দিল্লি দাদা অফারেস টাকা যাবো আর নাতি দূর কই আর নাতি কেনা লগে বুঝি দে ছোড়া বলি লাল লগে বুঝি দেরি আর ইমাম আজম দিল ইমাম আজম ইবের কলব আজম না ইবের ইমামের তো ইবের কলব করত কলব করত ইবেরও আর ইমামে আজম ইমাম বুখারিরও ওবে নাতি আইও আর দিলে নাতি রাখি ও নাতি আইও তুই আর ওর ব্যস্ত চলি ও বা ফেরাস্তল সাইডে যাও কম বই তোরা হই না আরো হই না আর হই তোর থেকে ফেট করে এটা তোমরা আবার ইয়ার হই দিলাম রে কিনলাই তোমরা আবার খানি জল তো তোমরা খানি জল তো আর বসে গুছাই দিব বৈশাখ মাসে হুজুর তো বলে আর নয় মিশা হুজুর কল দিয়ে না রে নয় মিশা হুজুর তুই নাকি হুজুর তুই সে মিশা বলে যে বৈশাখ এত তার আগে মানুষ এবার তার কলকদার ইয়ে বলে বৈশাখ এই যে ইমাম বুখারী তোলাই শুরু করতে দেয় গুসাতা হয়ে দিত এই আর ইমাম আজমের এল্লো হই এত লাই বুড়ো হালে মতো আগে ভাত ভাত গজ্জি ভাত 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 চাগলে ভাত ন ভাই ফুটি ন ভাই ফিরি বেলে খন ন ভাই জাজবাত হই আবার কতক্ষণ করে হুজুর তাজিল বলে একদম সরল মেজাজ গরম আছে আবার তো আশেকের রসুল আহলুল জান্নাতে বুলগুন সাদা সিধা আর কতক্ষণ পরে খটখরা আসে দিতু হদবা এগিন হই দি ইমাম আজমের প্রেমত হই বেলা দি হদের দ্রুপ কই ইমাম বুখারীর কথা রাইদ ইবের ফয়সালা আইবে ইমাম আজম করবু ইতারা দাদাও তো নাতি দাদা নাতির ব্যাপার আর এক কুজু কোনো কুজু আলতাবাদ দরকার নাই ইবে নাতি নো না নাতিরে কয় দে দাদায় ষোলবিতুর লেভেলে দি ষোলবিতুর লেভেলে দি নাতিরে ষোলবিতুর খোঁজের লগে বাজার এলে আর কোনো কি দিতু এটা তোমরা বলিলাম আবার তোমরা খানি বিরল তো আমার থাকে না নো বুঝো ইমামে বুখারী শান জেন बदगुफ्तार से जुबान दिन हुई अल्लाह हमारी जुबान का हिफाजत करे अल्लाह हमारी जुबान का हिफाजत करे इमाम बुखारी की दर्जात भी बुलंद करे इमाम आजम की नेक दुआओं में अल्लाह हमें भी शामिल करे इमाम बुखारी को भी शामिल करे हक अदा किया इमाम सुयूती अगरचे शाफी मजहब का इमाम है इमाम जलालुद्दीन तबीद सहीफा फी मनाकिब इमाम अबी हनीफा इमाम सुयूती शाफी मज़हबेर इमाम हয়ে উনি শাফি মাযহাবের মুহাদ্দিস শাফি মাযহাবের মুফতি শাফি মাযহাবের ইমাম হয়ে আমার ইমাম আজমের শানে যেই জীবনী লিখেছেন তবীদ সহিফা ফি মানাকিব ইমাম अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह इलाहा أشهد أن لا إله إلا
লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা। لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. صلى الله عليه وسلم ولا عليه وسلم. अभी देखो जरा तुम गौर करो और भी कुछ तो क्रिया जाएगी दरमियान में। ये बाब है सहामिल फर्ज घोड़े के हिच्चे के बारे में। घोड़े के आए बाबू सहामिल फर्ज फिल गनाइम फिल अक़वाल मालिक। इमाम मालिक का कौल देखो। सैयद इमाम मालिक ने फरमाया युस्हमुल खैल वल बराज़ीन मिनहा। इमाम मालिक ने फैसला दिया घोड़ा को हिच्चा दिया जाएगा। गनीमत के मालूम में से घोड़ा को क्या दिया जाएगा? बोली बराज़ीन बिलजोन बायन से कसरा জালের উপর জবর বিলজাউনুন তরজমা হলো বারাজিন। বারাজিন বলা হয় এটা কিসমুন মিনাল খায়র, কিসমুন মিনাল খায়র, কিসমুন মিনাল ফারস। অর্থাৎ গায়রে আরবি, গায়রে আরবি অথবা তুর্কি গুঁড়াকে বলা হয় বিলজাউন, তরজমা বারাজিন। আর আরবি গুঁড়াকে বলা হয় খায়র। আরবি গুলাকে বলা হয় খায়ল ফার্স। আর বিলজাউন তরজমা বারাজিন বলা হয় গায়রে আরবি। গায়রে আরবি গুঁড়া অথবা তুর্কি গুঁড়া। কেউ কেউ বলেছেন যে একমাত্র আরবি গুঁড়াকে হিচ্ছা দেওয়া হবে গনিমতের মাল থেকে। যেটা গায়রে আরবি গুঁড়া, যেগুলি তুর্কি গুঁড়া, অন্য দেশের গুঁড়া, ওই গুঁড়া নিয়ে যদি মুজাহিদ কোথায় যায়, যুদ্ধের রণাঙ্গনে যদি যুদ্ধ করতে যায়, ওইটার হিচ্ছা ওইটাকে রদ করার জন্য, ওই মসলাকে রদ করার জন্য ইমামে বুখারী ইমাম মালিকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে এটা গলত কথা। গোড়া মানে আরবি গোড়া, এটা যেরকম গোড়া তুর্কি গোড়া, গায়রে আরবি গোড়া এটাও কি আরবি গোড়া। যেভাবে রণাঙ্গনে মুজাহিদ ইসলামের পক্ষ হয়ে মুজাহিদ ইসলামকে পিঠে নিয়ে জাহাতে শরীক হয়েছে, গায়রে আরবি গোড়া তুর্কি গোড়া এটাও। আরবি গোড়া যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে কাফের মুশরিকদের হামলায় রক্তাক্ত হয়েছে, অন্য দেশের গুঁড়ো তুর্কি গুঁড়া, গায়রে আরবি গুঁড়ো কি হয়েছে। এই জন্য इमाम मालिक ने फतवा दिया जिस तरह खायल अरबी गुड़ा को जिस तरह गनीमत का हिस्सा मिलेगा, इसी तरह गायरे अरबी तुर्की गुड़ा को भी क्या मिलेगा। इमाम बुखारी करे इमाम मालिकेर कौल दिए ওই কৌলুল বাসকে কি করেছেন, যারা বলেছেন যে আরবি গুঁড়াকে কি দেয়া হবে, হিস্সা দেওয়া হবে, গায়রে আরবি তুর্কি গুঁড়াকে দেয়া হবে না। তো ইমাম মালিকের এই কৌল দিয়ে ইমামে বুখারী তাদের কি করেছেন। এটা আবার এই মসলার মধ্যে ইমামে আজম এবং সবাই একমত, ইমামে সব জমহুরে ইমামে কেরাম একমত যে যেভাবে আরবি গুঁড়াকে কি দেওয়া হবে, অনারবি গুঁড়াকে যদি যুদ্ধের মধ্যে কি হয়, যদি মুজাহিদ যদি ওই গোড়া দিয়ে যে গোড়া দিয়ে যুদ্ধ করুক, या अरबी हो गायरे अरबी हो या तुर्की हो, उनको भी क्या मिलेगा। इमाम मालिक का फतवा। इमाम मालिक ने फरमाया युस्खमुल खैर वल बराजीन मिनहा লিকৌলিহি। এখানে ইমামে
বুখারী ইস্তেদলাল করেছেন কোরআনে পাকের আয়াত থেকে যে প্রত্যেক ঘোড়াকে কি দেওয়া হবে, ইচ্ছা দেওয়া হবে যদি মুজাহিদের সাথে থাকে। কারণ এখানে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যেসব জন্তুর প্রশংসা করেছেন তার মধ্যে 1 নম্বর ওয়াল খাইল, ঘোড়া, ওয়াল বাগাল, খচ্চর, বগলাতুনের বহু বচন খচ্চর, ওয়াল হামির, গাদ্দা। এগুলাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন লেতার কাবুগা, তাকে তো उसमें क्या हो, उसमें सवार हो, लेतर কাবুহা। তো সুতরাং ঘোড়া যেভাবে আপনার রকুবের কাজে আসে, ঘোড়ার উপর যেভাবে মানুষ কি করে সাইর করে, আরোহণ করে, এভাবে আপনার খচ্চর, এভাবে গাদা, এদের উপরও মানুষ কি করে। তো এখানে আল্লাহ যে খাইল বলেছেন, ইমাম বুখারীর इस्तेदलाल जो खाइल बोलेছেন अल्लाह, और खाइल में इमाम रब ताला ने कुरान पाक में लफ्ज़ मतलब को इतलाक किया, लफ्ज़ मतलब को इस्तेमाल किया, खाइल फरमाया। तो मतलब के खाइल में अरबी भी शामिल, गायर अरबी भी शामिल। तब अरबी गुणा দিয়ে মানুষ যেভাবে কি হরে রকুব করে, আরবি গুণাতে যেভাবে মানুষ আরোহণ করে, গায়ের আরবি গুণা তো आरोहण करे। लगा जा एक को हिज्जा मिलेगा, दूसरे को हिज्जा ना मिलेगा, ये मुआफ़िक़े शरा नहीं। वला युसमु ले अक्सर मिन फ़र्ज़। बाकी इमाम बुखारी ने ये भी फतवा दिया, ये भी हमारे हनफी मज़हब का मुआफ़िक़ है। वला युसमु ले अक्सर मिन फ़र्ज़। কোনো মুজাহিদের সাথে যদি ঘোড়া একটি ঘোড়া চেয়ে কি থাকে, বেশি থাকে, কোনো একজন মুজাহিদ ওই বদর, উহুদ, হুনাইন, তবুক, এরমুক, কাসিয়া, বীর যমুনা বিভিন্ন যুদ্ধের রণাঙ্গনে গিয়েছে, ওনার কাছে একাধিক ঘোড়া নিয়ে গিয়েছে, একাধিক। ওনার নিয়ত হলো একটার উপর বসে আমি কি করব, জিহাদ করব। আর আমাদের মুজাহিদিনের মধ্যে যারা আজেল আছে, যাদের কাছে ঘোড়া নাই, আমার আরেকটা ওনাকে দিব, আরেকটা ওনাকে দিব। তিনটা যদি যারা তিনটা নিয়ে এসেছেন, আরেকটা আরেকজনকে দিব। এটার দ্বারা ইসলামের কি হবে, খেদমত হবে, এবং জিহাদের মধ্যে কি হবে, সহযোগিতা হবে, ইসলামের বিজয় ত্বরান্বিত হবে। ইমামে বুখারী ফয়সালা দিয়েছেন, যদি মুজাহিদ যদি একাধিক ঘোড়া নিয়ে যদি যায়, তারপরও অংশ পাবে কয়টার, একটার অংশ পাবে। উনি যদি বেশি নিয়ে থাকেন, ওনার নিয়তের মধ্যে যদি ইখলাস থাকে যে আমি একজন মুজাহিদ রাজেল, যার কাছে ঘোড়া নাই তাকে দিব, এটা আমার এই ঘোড়ার দ্বারা ইসলামের একটু কি হবে, হবে। এটা ওনার নিয়ত সহি হলে উনি কি পাবেন, সওয়াব পাবেন। তবে গনিমতের হিজ্জা থেকে শুধু একটা পাবে। তার फरमाते हैं वला युसमु ले अक्सर मिन फ़र्ज़। एक घोड़ा से ज्यादा घोड़ा अगर कोई जहाद में ले आए तो एक घोड़ा से ज्यादा को क्या न मिलेगा। हमारे तक कियास हो এটাকে চায়। উনি যুদ্ধের সময় রণাঙ্গনে কাফের মুশরিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় উনি দুটাতে বসতে পারবেন, দুটাতে বলে আতিককে দম করে আনো ভরি রামদন ওয়ান সিরিজের দুই ঘোড়াতে তো দুই দূর মারিব, ওর কি অবস্থা হইব। দুই ঘোড়ার উপর বসে কি করা সম্ভব নয়। এই জন্য ইমাম বুখাरी ने इस्तेदलाल किया कि मुजाहिद को एक घोड़ा से ज्यादा घोड़ा अगर कोई जिहाद में ले जाए तो उनको एक से ज्यादा का हिज्जा मिलेगा। वो हमारे कौलुल अहनाफ भी यही है, हनीफी मज़हब का कौल भी यही है। তখন তো ওই ব্যক্তি পাবে ফারস হিসেবে দুই ইচ্ছা। আর ওই ব্যক্তি যদি কিছু ওনাকে হারিয়ে দেয়, যেহেতু ওনার মালিক, তখন এটা ওনার ব্যাপার। তবে যেভাবে ঘোড়া খিচ্ছে না, তো উনি 3 ঘোড়ার কয় হিজ্জা পাবে, 3 হিজ্জা এইভাবে পাবে না, এইভাবে পাবে না। হাদিস দেখো এখন। আর আবি উসামা আন উবাইদুল্লাহ আন নাফে আন ইবনে উমর, নাফে আব্দুল্লাহ বিন উমরের আজাদ করদা গোলাম। উনি ইমামা নাফে, উনি ইমাম মালিকের উস্তাদ নাফে, আর হযরত নাফের উস্তাদ আব্দুল্লাহ বিন উমর। ইমাম মালিকের আগে ইমামুল মদিনাতুল মুনাওয়ারা ছিলেন উনি নাফে। উনি আবার শাইখুল কুররা ফিল মদিনাতুল মুনাওয়ারা,
ওনার জমানায় উনি মদিনা শরীফের শেখুল কুররা ছিলেন এবং মদিনায় মুনাওয়ারার জবরদস্ত ইমাম ছিলেন ইমামে নাফে আব্দুল্লাহ বিন উমরের আজাদকৃত গোলাম। ওই সময় ওনার সময় উনি ইমামুল মদিনাতুল মুনাওয়ারা ছিলেন। ওনার ইন্তেকালের পরে ওনার আসনে বসে হাদিস ফিকহ দরস দিয়েছেন মদিনায় পাকে ইমাম মালিক। ওনার পরেই ইমাম মালিক হয়েছেন ইমামুল মদিনাতুল মুনাওয়ারা। আর ইবনে ওমর এই জন্য মুহাদ্দিসিনের মধ্যে বেশ কয়েকটি মুহাদ্দিসিনে কেরামের মধ্যে বেশ কয়েকটি সনদের গুরুত্ব বেশি। তার মধ্যে একটি সনদ হলো আর নাফে আর ইবনে ওমর, আর নাফে আর ইবনে ওমর। ইবনে ওমর ফরমাতে हैं अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम জাল আলিল ফরসে সাহমাইন ওয়া সাহিবিহি সাহমানে। দেখো এটাই হলো ইমামে বুখারী, ইমাম শাফি উনাদের ইস্তিদলাল। হযরতে इब्न उमर फरमाते हैं सरवरे दू जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ा के लिए जाला लिल फर्स सामाइन, घोड़ा के लिए 2 हिज्जा सरकार ने दिया, जाला 2 हिज्जा मुकर्रर किया गनीमत के माल से, बोले साहिब ही सामान, बोले साहिब की, और उसके मालिक के लिए घोड़ा के लिए 2 हिज्जा तो কি হয় হিজ্জা হলো, তো 3 হিজ্জা যদি হয় ঘোড়ার কয় হিজ্জা হলো, 2 হিজ্জা হলো। এটাই হলো আপনার এই হাদিস হলো আমরা বড় দলিল ইমামে বুখারী আর ইমামে শাফি, ইমামে আহমদ বিন হাম্বল বড় দলিল বলে। তো এখানে ইমামে আজমের পক্ষে জবাব, এইখানে মসলা জবাব। এটা বুখারীর রওয়ায়াত। তো এই রওয়ায়াতের এক তৌজি আমার ইমামে আজমের তৌজি হলো হাদিস ঠিক আছে, এটা হাদিস সহিহ, তবে ইমামে আজমের মতে জালা লিল ফরসে সামাইন, এখানে ফরসুন মানে ফারসুন। ইমামে আজমের মতে এখানে জালা লিল ফরসে মানে জালা লিল ফারসে সামাইন, ফারসের জন্য আমার নবী কই বলে সাহাবী কি সাহাবা, এখানে ফরসুন মানে ফারসুন, ফরসুন মানে ফারস কেন? কারণ গোড়া কি সাহেব ছাড়া, গোড়া উনার মালিক ছাড়া কি একা যুদ্ধ করতে পারে? মালিক নেই, শুধু গোড়া যুদ্ধ করতে পারে। এই জন্য শুধু গোড়া রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার ওই সুযোগ নাই। একমাত্র গোড়া যুদ্ধ করতে পারে কে থাকলে? তো যদি সাহেব থাকে তখন তো এটা ফরস নাই, এটা তো ফারস হয়ে গেল। এই ইমামে আজমের আবার এটাতে ইমামে আজমের পিছনে আরেকটা ধরে নিচ্ছে। এই হাদিস রাবি হলেন ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ বিন উমর। ইমামে তিবি উনি আবার শাফি মাযহাবের বড় ইমাম ইমামে তিবি, উনি আবার ইবনে উমর থেকে আরেকটি হাদিস কি করেছেন, আরেকটি হাদিস নকল করেছেন। ওখানে দেখা যায় লব্ধ ওই ফরসুনের জায়গায় ফারস, যে জালা লিল ফরসের জায়গায় জালা লিল ফারসে সাহামাইন ওয়া সাহিবিহি। সুতরাং ইমামে তিবি এর রওয়ায়াত এই রওয়ায়াতের তাফসীর হয়ে গেল। এখানে ইহা ফরস বাবানা কোন বুখারী রওয়ায়াতে এসেছে, ইমাম বুখারী রওয়ায়াতে এসেছে লিল ফরস, আর ইমাম তিবি রওয়ায়াতে এসেছে। এখানে কিছু যারা শাফি মাযহাবের অনুসারী, হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী এটাই বলছে ইমাম তিবির রওয়ায়াত আর বুখারীর রওয়ায়াত তো তুলনামূলক তো এক পর্যায়ের নয়। বুখারীর রওয়ায়াত কিভাবে তরজিভাবে, তো এখানে সাহেবে ফতুল কদির ইমাম ইবনুল হুম্মাম আল হানাফি, কামালউদ্দিন ইবনুল হুম্মাম আল হানাফি এটার জবাব দিয়েছেন। এইটা কোনো যে ইমাম তিবির রওয়ায়াত থেকে বুখারীর রওয়ায়াত তরজিভাবে ইয়ান কি নস না, এই কথাই কোরআন ও হাদিসত খোলা আছে। এটা ঠিক আছে, ইমাম বুখারী উনি আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস, ইমাম বুখারীর হাদিসের মর্যাদা বেশি। কিন্তু এটা তো অর্থ এটা নয় যে শুধু সহিহ হাদিস বুখারীতে সীমাবদ্ধ, আর কোন হাদিসের কিতাবে কি নাই। সহিহ ইবনে হিব্বান কোথায় যাবে, সহিহ ইবনে খুজাইমা যাবে কোথায়, সহিহ মুসলিম কোথায় যাবে, সহিহ মুসলিম কোথায় যাবে। এই জন্য এটা হলো আরেকটা হাদিসটা ইবনে উমরের রওয়ায়াতের মধ্যে দুই রকম এসেছে। আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাআলা লিল ফারসে সাহমাইন ওয়া ফি রাওয়ায়াতিন জাআলা লিল ফারসে সাহমাইন।
কোন হাদিসকে তরজি দিবে? এটা কি ইমামে আজমের জমানা, আমার রসুলের জমানা ইমামে আজমের জন্য করিব বেশি না ইমাম বুখারীর জন্য করিব বেশি? ইমামে আজমে না বেশি ওয়াকিফ খাল যে আমার নবী কোনটার উপর আমল করেছে। উনি তাবি, তাবির কুল তরজি পাবে। ইমাম বুখারী তো তবে তাবি, ইমাম বুখারী তাবির কুল থাকতে তবে তাবির কুল কি তরজি পাবে? এই জন্য এখানে জালালিল ফারসা মানে শাফি ওরা তর্জমা করেছেন, শাফি মাযহাবের অনুসারী, হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী ওনারা বলেছেন গোড়ার গনিমতের মাল থেকে কয় ভাগ পাবে, আর গোড়ার যিনি মালিক উনি পাবে। আমাদের হানফি মাযহাব মতে এখানে গোড়া মানে ফরজ মানে ফারেস। এখানে তার মানে এটা বলেছেন, এটা ওনাদের শাফি আর কি সাহেব মানে ফারসি। বাকি এখানে গনিমতের মাল থেকে শাফি আর হাম্বলি মাযহাব মতে গোড়ার জন্য দুই ভাগ। ওই যিনি সাহেব, সাহেব মানে ওনার মালিক, যে ওই গোড়ার মালিক, যে গোড়ার উপর আরোহণ করে কি করেছে তার এক ভাগ। মোট মোট গোড়ার মালিক কয় ভাগ পাবে? 3 ভাগ। 1 ভাগ ওনার, আরেক ভাগ গোড়ার। আমাদের হানফি মাযহাব মতে হলো গোড়ার 1 ভাগ, সাহেবের, অর্থাৎ উনি টোটাল পাবে কয় ভাগ? নিজের 1 ভাগ। এটাই হলো সাহেব মানে ফারস, ঠিক আছে এটা। তারপর তোমরা একটু এটা হ্যাঁ ভিন্ন দুজন ধরতে হবে। তারপর তোমরা 7 নম্বরে একটু দেখো, এখানে কিছু কথা এনেছেন উনি। হ্যাঁ 7 নম্বরটা দেখো, জালালিল ফারসা সাহমান ওয়ালা সাহিবি ওয়াসাহমান, এখানে কিছু কথা তিনি এনেছেন। হুয়া কওলু মালিক ওয়া শাফি, এটা ইমাম মালিক, ইমাম শাফি, আবু ইউসুফ মুহাম্মদ আহমদ ইসহাক ওনাদের কওল, ওনাদের মতে আপনার গোড়ার জন্য কয় ভাগ? 2 ভাগ, আর গোড়ার মালিকের জন্য 1 ভাগ। ওনাদের দলিলের হাদিস, ওনাদের দলিলের বুখারীর হাদিস। وقال আবু হানিফা লিল ফারস সাহমান ফাকাত, ইমাম আজমের মতে ফারসের জন্য কয়টা? কত ভাগ? ফারসের জন্য 2 ভাগ। 2 ভাগ করি 1 ভাগ গোড়ার, আর শাফি মালিকের মতো 3 ভাগ। ওই এটাকে ভাগ করে দিয়েছে সাহমুল লাহু ওয়া সাহাবুল লিফারসিহি, ওনার 1 ভাগ, গোড়ার 1 ভাগ। তারপরে এখন দেখো ওয়াহুজ্জাতুল জমহুর হাযাল হাদিস, জমহুরের হুজ্জত হলে, জমহুরের দলিল হলো এই হাদিস। ইবনে উমরের এই হাদিস হলো জমহুরের দলিল। তারপর দেখো এখন ইন্নামা তারাকা আবু হানিফা আল আমল বিহাযাল ইল্লা রাই, ওনারা বলেছেন, শাফি আহমদ বিন হাম্বলের অনুসারীরা বলেছেন যে এখানে ইমাম আবু হানিফা হাদিসের উপর আমল ছেড়ে দিয়েছেন, উনি নিজের রায়ের উপর আমল করেছেন। আচ্ছা তারপর আসতেছে এখানে দেখো, এখন আসতেছে ইবনে উমরের, এটা তো ইবনে উমরের হাদিস। ইবনে উমরের আরেক হাদিস দেখো, ওই হাদিসের মধ্যে পরিষ্কার আন্নাহু ক্বাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আমার নবী ইরশাদ করেছেন লিল ফারসে সাহামান। এই হাদিস দ্বারা বোঝা গেল এখানে ইন্নামা, বুখারীর রওয়ায়াতে ইন্নামা জাআলা লিল ফারস মানে জাআলা লিল ফারস, কারণ ইবনে উমরের হাদিস, এই হাদিসের কি হয়ে গেল? ব্যাখ্যা হয়ে গেল। যেহেতু ক্বাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিল ফারসে ওলিল রাজলে কাযাফি তিবি, ইমামে তিবি, অথচ ইমামে তিবিও কি কোন মাযহাবের ইমাম? শাফি মাযহাবের ইমাম হয়েও তিনি ইবনে উমরের এই হাদিস কি করেছেন? বর্ণনা করেছেন। ফাইল কিলামি শুরুতুল মুআরজাল মুসাওয়া ওয়া হাদিস ইবনে উমর ফিল বুখারী ফাওয়াসাহ। এই যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে আপনার তরজি ইমামে আজম আবু হানিফা এটাকে তরজি দিয়েছেন, ইমাম তিবির বর্ণনাকৃত হাদিসকে কি দিয়েছেন? আর বুখারীর হাদিসের উপর বুখারীর, অথচ তরজি দেওয়ার জন্য দুটো হাদিসকে হতে হবে মুসাওয়াত হতে হবে, মুসাওয়াত বরাবর হতে হবে, অথবা একটার মর্যাদা আরেকটা থেকে বেশি হতে হবে। অথচ বুখারীর হাদিসের কি বেশি? আর এখানে ইমামে আজম বুখারীর হাদিসের থেকে, তো ওখানে আমরা বলবো আরে আমাদের ইমামে আজমের জন্য তো বুখারী টিভি ছিল না, আমার ইমাম, আরে বুখারী টিভি যেগুলো আমাদের জন্য, আমাদের ইমামে আজমের সময় কি বুখারী ছিল? তখন কি ইমাম বুখারী এসেছেন? ইমাম বুখারী তো ওনার নাতি সাগরিদ, ফতি সাগরিদ,
সুতরাং ওনার জন্য কি বুখারী আর তিরমিজি? ওনার জন্য ইমামে আজমের তো জন্য হলো উনি যাদের থেকে রওয়ায়াত করেছেন তাবি অথবা সাহাবি, উনি তো উনাদেরকে নিয়ে কি করেছেন? বিচার করেছেন। উনি তো আর বুখারী আর তিরমিজিকে নিয়ে, আমরা বুখারী আর তিরমিজিকে নিয়ে কি করছি? বিচার করছি। আমাদের ইমামে আজমের জমানায় তো বুখারী তিরমিজির কোনো প্রশ্নই আসতে পারে না। তখন তো বুখারী মায়ের গর্ব আসে না, আম্মা জানের গর্ব দুনিয়াতে আসা তো দূরের কথা। এই জন্য এখানে আপনার এই কথাকে যারা এই কথা বলেছেন, ইবনুল হুম্মাম তাদের জবাব দিয়েছেন। হদে এই কথা ইবনুল হুম্মাম ফতুল কদির হেদায়া সরা ফতুল কদির হদে এই কথা হলো এগুলি সব মন গড়া কথা। হদে বুখারীর হাদিস তিরমিজির উপর তর্জিমাবে হদে এরকম কোনো নস নাই, কোরআনও নাই, হাদিসও নাই। তখন এই কথাগুলো দেখতে হবে রুয়াতের মধ্যে দিয়ে শাখা কোনটা, রাবিদের ব্যাপারে শাখা কোনটা। বুখারীর তো ইবনে উমরের আল্লামা তিরমিজি যেটা বয়ান করেছে, তবে এখানে দুটোটা রাবি যখন ইবনে উমর, তখন আমরা দেখতে হবে বুখারী রওয়ায়াতের মধ্যে অন্য রাবি এদের শখসিয়ত কুল মর্তবায়, আর ইমাম তিরমিজি যেটা রওয়ায়াত করেছেন ওখানে ইমাম ইবনে উমর থেকে যারা বর্ণনা করেছেন এদের মর্যাদা, এটা দেখতে হবে। বুখারীটা ইমাম বুখারী এটা ঠিক আছে, উনি ইমামুদ দুনিয়া ফিল হাদিস। তারপর হলো এখানে আচ্ছা এবার দেখো বাপ মান কাদা দাব্বাতা গায়রিহি মান কাদা দাব্বাতা গায়রিহি। আই বাবু জাওয়াজে বাবু মান কাদা দাব্বাতা গায়রিহি ফিল হাট মানে ফিল জাহাদ, জাহাদের মধ্যে আরেকজনের জন্তুকে হাঁকানো, कादा यकूदू चलाना। जिहाद में दूसरे मुजाहिद के घोड़ा को, दूसरे मुजाहिद के दाब्बा को, जानवर को क्या करना? हकाना, चलाना। ये भी क्या है? এবারে এই সম্পর্কে ইমাম বুখারী একটি হাদিস বয়ান করেছেন। হাদিসটা তোমরা একটু দেখো। আন আবি সাদ আন শোবান আবি সাদ قال رجل للبراء بن عازب, एक आदमी ने बरा इब्न आज़िब से सवाल किया, एक आदमी ने बरा बिन आज़िब साहब रसूल उनसे सवाल किया, अफररतुम अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम हुनैन, তোমরা কি হুনাইনের যুদ্ধে রসুল পাককে রণাঙ্গনে ছেড়ে পিছনে পালিয়ে এসেছো? তোমরা কি এটা এক ব্যক্তি বরা বিন আযিব থেকে, কারণ বরা বিন আযিব উনিও হুনাইনের যুদ্ধের একজন যোদ্ধা, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ ওই রজুল যিনি সাহেব উনি শুনেছেন সবাই আমার রসুলকে রণাঙ্গনে হুনাইনের ময়দানে রেখে চলে এসেছেন, তাই তিনি বরা বিন আযিব থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি আমার রসুলকে রণাঙ্গনে রেখে চলে এসেছেন? আফরারতুম আন রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াওমা হুনাইন। তখন তিনি উত্তর দিলেন, বরা বিন আযিব বল লাকিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাম ইয়াফিরা, কেউ যেন এই কথা মনে না করে আমার রসুলও অবস্থা বেগতিক দেখে, সেই জন্য তিনি স্পষ্ট করে দিলেন এটা হ্যাঁ আমাদের কিছু সংখ্যক, কারণ ওটা হয়েছিল আপনার মুসলমানের সাথে, ওই গজওয়ায়ে হুনাইন ওটা হয়েছিল কবিলায়ে হাওয়াজিনের সাথে। কবিলায়ে হাওয়াজিনের বেদিনরা এরা ছিল বড় এক্সপার্ট রামি, এটা বড় তীরন্দাজ ছিল, যুদ্ধের শুরুতে যখন এরা চতুর্দিক থেকে যখন তীর মারা শুরু করলো, তখন আপনার কিছু সাহাবী রাসূল, কিছু আসহাবে হুনাইনের যোদ্ধা, মুসলিম যোদ্ধারা কিছু পিছে হটেছিল। এটা প্রথম পর্যায়ে। আবার যখন কিন্তু আমার রসুল একদম স্ট্রিক্ট মওজুদ, আমার রসুল এক কদমও পিছনে আসা নাই, বরং আমার নবী যখন হুঙ্কার দিলেন, হে তোমরা যাচ্ছ কোথায়? আমি তো এখানে মওজুদ, আমি যতক্ষণ আছি তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? আবার যখন আমার রসুল ডাক দিলেন সবাই একত্রিত, আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, কবিলায়ে হাওয়াজিন মগলুব হয়ে গেল, এরা পরাজিত হয়ে গেল, মুসলমান কি করেন? তাই হযরত আযব উত্তর দিচ্ছেন, লাকিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যাঁ हमारे कुछ मुजाहिदीन पीछे आया, पीछे এরকমও হতে পারে, তো কৌশলের জন্য এসেছে। তোমরা তো জানো যুদ্ধ থেকে পিছে হটানো নিষেধ, কিন্তু যদি
কৌশল অবলম্বন করার জন্য যদি দুশ্মনকে যদি কৌশলে আঘাত করার জন্য যদি কি করে, এটা বিলকুল কি হতে পারে সাহাবাইকেরা হুনাইনের মধ্যে কৌশল অবলম্বন করার জন্য। তাই তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ মুজাহিদিনরা হয়তো কৌশল অবলম্বন করার জন্য পিছু, কিন্তু আমার প্রিয় নবী একদম আপন জায়গায় একদম মওজুদ ছিলেন। ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আচ্ছা, তারা এখন মুসলমানরা একটু পিছু হটেছেন কেন, কৌশল অবলম্বন করার জন্য কেন? फरमाते हैं इन्ना हवाज़न, बरा बिन आज़िम ने फरमाया रावी हदीस, और ये कबीला हवाज़न जिनके साथ मुसलमानों के साथ हुनैन में क्या हुआ, लड़ाई हुई। ये कबीला हवाज़न कानू कौमन रुमात, वो बहुत बड़ा तीरंदाज थे, बहुत बड़े तीरंदाज थे, वो बहुत बड़े। इन्ना लम्मा लकीनाहुम हमलना अलैहिम, और আমরা যখন ইন্না লাম্মা লাকিনাহুম হুমের মর্যাদায় হাওয়াজেন, আমরা যখন ওই কবিরা হাওয়াজেনের সামনাসামনি হলাম, আমরা যখন সামনাসামনি হলাম সম্মুখ যুদ্ধ, আমরা যখন সম্মুখ যুদ্ধে তাদের সাথে অবতীর্ণ হলাম, ওদের তারা হামালনা আলাইহি, হামালনা আমার আলাইহি মানে আমরা যখন তাদের উপর সওয়ার হলাম, তার মানে তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করলাম, তখন ফানহাজামু, তখন কি হয়েছে, ফানহাজামু মানে হাজিমত, পরাজিত। ওদের আমরা যখন প্রথমে যুদ্ধ শুরু করলাম, এই কবিলায় হাওয়াজেমের এত বড় বড় তিনান্দাজ ওদের পিছু হতে গেছে, এরা পরাজিত হয়ে গেছে। ফানহাজামু, এরা কি হয়ে গেছে, এরা পরাজয় হয়ে পিছনে চলে গেছে, পরাস্ত হয়ে গেল। কিন্তু ওদের আমরা ওই উহুদের মতো ঘটনা হলো, উহুদের মতো ঘটনা হলো, উহুদের হুনাইনের ঘটনা, উহুদের ঘটনা পেয়েছে। ওদের যখন ওরা আমাদের সাথে টিকতে পারলো না, এখন আমাদের কিছু যোদ্ধা মুজাহিদিনরা ওরা বাগিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে, আমরা বিজয় হয়ে গেলাম, এটা মনে করে আমাদের মুজাহিদিনে ইসলাম ওনারা গনিমতের তালাশের মধ্যে লেগে গেল। তালাশ যখন ওরা ওর পিছনে গিয়ে আপনার গোপন জায়গা থেকে দেখতেছে, যখন দেখলো মুজাহিদিনরা আপন পজিশনে নাই, তখন তারা সে আবার কি মারে দিল, এমনভাবে তীরন্দাজ করলো। ওই একই ঘটনা হয়েছে উহুদে, একই ঘটনা উহুদে, ঠিক একই ঘটনা। তখন আপনার মুসলমানরা টিকতে, যেহেতু মুসলমান এখন পজিশনে নাই, তীর তলোয়ার রেখে দিয়েছে, গনিমতের মাল তালাশে নেমে গেছে, তখন তারা পিছন থেকে এমন হামলা করলো, মুসলমান টিকতে পারলো না, পিছনে হতে গেছে। তো তখন বলছেন বরাবিন আযিম, হ্যাঁ প্রথমে আমাদের মার খেয়ে তারা পালিয়ে গিয়েছিল, পরে আমাদের কিছু যুদ্ধ কোথায় লেগে গেছে, এই ফরমাতে হ্যাঁ আমরা যখন ইন্না लम्मा लकीनाहुम हमलना अलैहिम फनहजमू, वो सब मगलूब हो गया, भाग गया। फाकबाल मुस्लिमुल अवल गनाइम, তখন মুসলমানরা গনিমতের মাল সংগ্রহ করতে মতওয়াজ্জা হয়ে গেল। ফাকবালা মানে মতওয়াজ্জা হয়ে গেল। তখন ওয়াস্তাকবালুনা বিসাকাম, আমরা তো আমাদের কিছু মুসলমান তো গনিমতের মধ্যে নেমে গেল, আর ওরা কি করছে, ওয়াস্তাকবালু হুম, ওই হাওয়াজেন, আর হাওয়াজেনের যোদ্ধারা ওই বেদিনরা আমাদের উপর আক্রমণ করলো বিসাহাম কি দিয়ে, এরা তীর দিয়ে আক্রমণ। তখন তো আমাদের হাতে কি নাই, তীর নাই, আমার তো অস্ত্র কি করে দিয়েছি, রেখে দিয়েছি। তারা ওয়াস্তাকবালুনা বিসাহাম, কিন্তু ওই সময় যে মুসলমান পিছু হটেছে, কিন্তু আমার রসুল ফাআম্মা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফালাম ইয়াফিরনা, আমার নবী কিঞ্চিও হটে নাই, বরং আমার নবী হযরত বারা বিন আযিব ফরমাতে हैं, রাবি ফরমাতে हैं, কিন্তু আমি দেখেছি ফালাকার রায়তুহু, বরং আমি আমার নবীকে দেখেছি, ওয়া ইন্নাহু লাআলা বাগলাতিহিল বাইদা, আমার নবী সাদা হচ্ছের উপর কি ছিলেন, হুনাইনের যুদ্ধের মধ্যে আমার নবী সাদা হচ্ছের উপর সওয়ার ছিলেন। এবং ওয়া ইন্না আবু সুফিয়ান আখিযুন বিল জামিগা, এটা আবু সুফিয়ান মানে আবু সুফিয়ান বিন হারব নয়, এটা আবু সুফিয়ান বিন এটা আবু সুফিয়ান বিন খারিস বিন আব্দুল মুত্তালিবের নাতি, তার মানে আমার নবীর চাচাতো ভাই। উনি আবু সুফিয়ান বিন হারিস বিন, উনি অনেক বড় মুজাহিদ ছিলেন। উনি আমার নবীর হাতে কলমা পড়েছেন, কলমা পড়ার পরে উনি প্রায় জাহাদে আমার নবীর সাথে থাকতেন, এবং উনি আমার নবীর সাথে থাকতেন। এই হুনাইনের যুদ্ধ যখন অধিকাংশ মুসলমান গনিমতের মাল যখন তালাশে নেমে গেল, ওরা এসে ভিতর থেকে হামলা করলো গোপনে, তখন মুসলমানরা যখন কি হচ্ছে, নিচে পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে, ওই সময় আমার নবী ছিলেন সাদা খচ্চরের উপর,
সাদা বগলার উপর। আবার আবার দেখো, আর এই সাদা বগলার লেগামটা ছিল কার হাতে? ওয়ান্না আবা সুফিয়ান আখেদুন বেলেগামিকা। ও হযরত আবু সুফিয়ান আমার নবীর লেগাম খচ্চরের লাগাম ধরে আছে। এবং ওয়ান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি এবং ওই সময় আমার নবী ওই এত করুণ মুহূর্ত আমার নবী হুঙ্কার দিয়েছিলেন। ওই তোমরা যেটা পড়েছ আগে, কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজওয়াদা, ওই সময়ও। এবং আরেকটা পড়েছ ওয়াসজান নাস, আমার নবী সবচেয়ে বড় বাহাদুর। ওই সময় আমার নবী সাজাত প্রকাশ পেয়েছে। ওই সময় এত তাদের তীর আন্দাজির সময় তো মুসলমান টিকতে পারে নাই, পিছনে হটে গেছে। কিন্তু আমার নবী এক ইঞ্চিও এক চুল পরিমাণে পিছায় আসে নাই, বরং আমার নবী হচ্চরের উপর বসে হুঙ্কার দিচ্ছে, এই জালেমরা শুনো, আমি কে তোমরা চিনো আনার নবী উলা কাজী, আমি মিথ্যা নবী নয়, আমি নবী এবার হক, আমি যখন নবী এবার হক, নিশ্চয় আমার উপর আল্লাহর সাহায্য চলে আসবে। আনা ইবনু আব্দুল মুত্তালিব, আমি কার ঔলাদ তোমরা জানো আমি কার ঔলাদ? আমি আব্দুল মুত্তালিবের ঔলাদ। তুমি এটা মনে করো না আমার কিছু সাহাবী তোমরা গোপনে আক্রমণ করার কারণে ওনারা পিছু হটেছে, আমিও পিছু হটবো, এটা মনে করো না। আমার নবী ওই সময় আমার নবীর খচ্চরের লেগাম ছিল কার হাতে? বিন খারিস বিন আব্দুল মুত্তালিবের হাতে। উনি আমার নবীর চাচাতো ভাই, আমার নবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতো। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হলেন আব্বাসের ছেলে, উনি হলেন খারিসের ছেলে। শুনো, ওই বলেছিলাম এটা গজওয়াত হুনাইন মাসলু গজওয়াত উহুদ। প্রথমে মুসলমানদের বিজয়, তারপর মুসলমানরা কিছু মুসলমান কিতে লেগে গেল, তারপর ওরা গোপনে কি করলো, হামলা করলো। তারপরে মুসলমানরা কিছু মুসলমান পিছু হটে গেল। এবার আমার নবী যখন মুসলমান পিছু হটে গেল, আমার নবীর বগলার উপর বসে যখন এই হুঙ্কার দিল, আমার নবী তাদেরকেও হুঙ্কার দিল। আর এই হুঙ্কার শুনে পিছনে যারা হতে পাওনারায় সাঁ করে চলে এসেছে। মুসলমান যখন আগেয়া ও ভাগ গেয়া। পরবর্তী পর্যায়ে কাদের বিজয়? ওই উহুদের মতো গোয়া হুবহু গজওয়ায়ে উহুদ আর গজওয়ায়ে হুনাইনের মধ্যে কি রয়েছে? উহুদও সেরকম প্রথম বিজয় কাদের? মুসলমানদের। তারা যখন মুসলমানদের আক্রমণে টিকতে পারলো না, কাফেলায় আবু সুফিয়ান, তখন আবু সুফিয়ান কলমা পড়ে নাই, ওনার ওই কুফারে মক্কা মুশরিকিনে মক্কা পিছনে পালিয়ে গিয়েছিল। এখন ওই উহুদের পাহাড়ের মধ্যে যারা 50 জন কি ছিলেন? তীরন্দাজ, রুমাত, আল খামসুন মিনার রুমাত। আমার নবী বলেছিলেন, যতক্ষণ আমি দ্বিতীয় নেক্সট অর্ডার না করি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা স্থান। এখন ওই রুমাতের মধ্যে একজন ছাড়া 50 জন খতায়ে ইস্তাহাদি হয়ে গেল। খতায়ে ওনারা বলে উনি ওই রুমাতের মধ্যে সর্দার ছিলেন। 50 জন রামের মধ্যে সর্দার ছিলেন কে? আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের, জিম দিয়ে জুবায়ের, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের নয়, উনি ছিলেন ওদের রইসুল রুমাত। উনি ডাক দিয়েছেন, এই তোমরা তো গনিমতের মাল তালাশ করতে লেগে গেছো, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অর্ডার তোমরা কি ভুলে গেছো? আমার নবী বলেছেন যে যতক্ষণ আমার নবী কি করবেন না, তোমরা তো এখন তীর বললাম না যা আপন তলির মধ্যে ঢুকে তোমরা গনিমতের মাল তালাশে নেমে যাচ্ছ। এটা তো রাসূল পাকের হুকুমের কি হচ্ছে? খেলা হচ্ছে। তখন উনকা क्या है কোথায় টাকা দিয়ে এই জন্য কিছু মুসিবত এসে গেল। কাফেলা আবু সুফিয়ান পিছন থেকে এসে কি করলো? হামলা করলো। 70 জন মুসলমান কি হয়ে গেল? শহীদ হয়ে গেল। আর 70 জন মুসলমান আহত হয়ে গেল। আবার যখন আমার নবী তখনও উহুদের ময়দানে আমার নবী ঠিক আপনার তাবুর মধ্যে স্টিল মজুদ। আমার নবী এবার মৌলা আলীকে নির্দেশ দিলেন, আলী পুকারো, তাদেরকে ডাক দাও। তখন মৌলা আলী ডাক দিয়েছিলেন, যেটা কোরআনে পড়েছো তোমরা, ওয়ার রাসূল ইয়াদুকু, ওয়ার রাসূল, হে মুসলমানরা তোমরা যাচ্ছ কোথায়? রাসূল আমার প্রিয় নবী তোমাদেরকে। এই কথা শুনে সমস্ত মুসলমান, কেউ মদিনা শরীফের দিকে, কেউ এদিকে, কেউ সেদিকে, যারা জান নিয়ে পালাইছিল পুনরায় আমার সাগরে সবাই আবার যখন মুসলমান চলে আসবে, এরা আবু সুফিয়ান বলে দিল, আমরা বদরের প্রতিশোধ নিয়ে ফেললাম, আসো আর ওদের সাথে মোকাবেলা করার দরকার নেই, এখন চলো আমরা চলে যাই, প্রতিশোধ তো নিয়ে ফেলেছি। তারা বদরে আমাদের 70 জনকে কি করেছে?
আমরা তাদেরকে 70 জনকে শহীদ করে দিই। তারা আমাদেরকে আহত করেছে, আমরাও তাদেরকে ঠিক বুঝামাই খোনানেরও একই অবস্থা, একই দৃশ্য। এই জন্য হযরত বারা বিন আযিব নে ফরমায়া ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু, এই হাদিস থেকে তোমরা কয়েকটি মসলা দেখো। ইমামে বুখারী, প্রথম ইমামে বুখারী মসলা সাবিত করলেন এটা, ওয়াইন্না আবা সুফিয়ান আখিজুন। এই দেখো আমার নবী যে খচ্চরের উপর ছিলেন, সাদা খচ্চরের উপর ছিলেন, ওটার লাগাম ধরেছে কে? এখান থেকে ইমামে বুখারী মসলা সাবিত করলেন এই হাদিসকে মান কাদা, যুদ্ধের মধ্যে আরেকজনের জন্তুর লাগাম ধরে নিয়ে যাওয়া এটা কি আছে? আর এটা জায়েজ না হলে তো হযরত আবু সুফিয়ানকে আমার নবী এই ইজাজত দিতেন না। এখান থেকে এই মসলা সাবিত করলেন ইমামে বুখারী। আচ্ছা, জায়েজ আছে। আরেকটা মসলা শুনে নাও, মসলা শেষ হওয়ার পর তোমরা বলবা। এখান থেকে আরেকটা মসলা, আরো কয়েকটা মসলা দেখো। মুসলমানরা যে পিছু হটলেন, পিছু হটাটা অথবা বলবা এটা হতা ইস্তাহাদি, অথবা এটা কৌশল অবলম্বন করা, কৌশল অবলম্বনের জন্য পিছু হটা, এটা কোনো। তারপর আরেকটা দেখো, এখান থেকে আরেকটা মসলা দেখো, আরো মসলা দেখো। মুসলমানরা গনিমত, উহুদের মধ্যেও খুনানের মধ্যেও গনিমত তালাশ করতে লেগে গেলেন। রসুল পাকের অর্ডার ছাড়া, রসুল পাক যেসব যুদ্ধে অর্ডার দিয়েছেন ওখানে গনিমত সাহাবায়ে কেরাম তালাশ করেছেন, কোনো দুর্দশা আসে নাই। কিন্তু উহুদ আর খুনাইনের মধ্যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুমতি ছাড়া সাহাবায়ে কেরাম একটু আগে ভাগে কি করেছেন? গনিমতের মাল তালাশ করতে লেগে গেলেন। তাদের মধ্যে একটু কি এসে গেল? মুসিবত এসে গেল। এটাও আল্লাহ মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, খবরদার আমার রসুলের বাইরে, আমার পেয়ারা নবীর আগে ভাগে কিচ্ছু করবে না। যদি করো কি আসবে? যদি করো মুসিবত আসবে। এটাও আল্লাহ এই শিক্ষা দিয়েছেন, ভবিষ্যতে যেন মুসলমানরা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নির্দেশের আগে যেন কিছু করলে সময় দুর্দশা আসবে। তো এটার দ্বারা আল্লাহ মুসলমানদেরকে কি দিয়েছেন? শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর হলো এখান থেকে আরো দেখো, রসুল পাক ওই অবস্থায় রজস পড়েছেন, ওই বীরত্বগাথা যুদ্ধের মধ্যে জজবা আসার জন্য। আমার নবী আনান নবিউল কাযিব আনা ইবনু, তো এটা তো একটা ফহর হয়ে গেল। আমার নবী বলে আনান নবিউল কাযিব, এটা টুকু ঠিক আছে। আমার নবী বলেন আনান নবিউল কাযিব, আমি মিথ্যা নবী নই। হে জালেমরা, তোমরা কি আমাকে মিথ্যা নবী মনে করো? আমি মিথ্যা নবী হলে তো আল্লাহর সাহায্য আসবে না, কিন্তু আমি কি সত্য নবী। তাই তোমরা এটা মনে করে না তীরান্দাজি করেছো, আমার কিছু সাহাবী পিছনে হটে গেছে তাই বলে তোমরাই কামিয়াব হবে, এটা মনে করো না। অতি সত্তর চিরে আল্লাহর সাহায্য আসবে। আরো বললেন আনান নবী আনা ইবনু আব্দুল মুত্তালিব। এখান থেকে কয়েকটা মসলা দেখো। আমার নবী বংশ নিয়ে গৌরব করেছেন, বংশ নিয়ে কি করেছেন? এই একটা মসলা খেয়াল করো। এখান থেকে মসলা সাবেত হয়ে গেল আমার নবীর আবা ও আজদাদ ওনারা ঈমানের উপর ছিলেন, ওনারা তৌহিদের উপর ছিলেন। কারণ আমার নবী আনা ইবনু আব্দুল মুত্তালিব, আমি আব্দুল মুত্তালিবের আওলাদ। বুঝা গেল আব্দুল মুত্তালিব আমার নবীর দাদা, বুঝা গেল আমার নবীর দাদার পরদাদা সবাই কিসের উপর ছিলেন? কারণ যদি ওনারা যদি কুফরের উপর থাকতো, ওনারা যদি কুফরের উপর হতেন, নাউজুবিল্লাহ, ওনারা যদি কুফরের উপর হতেন, কোনোদিন আমার নবী ওনাদের নাম ধরে বংশের নাম দিয়ে কি করতেন না। কারণ কাফের উপর কোনো কি নাই, ফখর করা যায় না। কাফেরদেরকে নিয়ে ফখর করা হারাম, বরং কাফেরদেরকে নিয়ে ফখর করা এটা ঈমানের খতরা ঈমান। তো আমার নবী এখন যখন এখানে আব্দুল মুত্তালিবের औलाद হিসেবে কি করেছেন, इससे मसला साफ हो गया। प्यारे मुस्तफ़ा का आबा व अजदाद, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महात व जद्दाद सबके सब किस पर थे? ईमान पर थे, तौहीद पर थे। इसलिए मेरे सरकार ने
अपने हसब और नसब को लेकर अपने हसब और नसब को लेकर क्या किया फखर किया अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब मसला मालूम हो गया আরেকটা মসলা বুঝা গেল সময় সাপেক্ষে ফখর করা কি আছে এমনি তো তোমরা পড়েছো আল কিবরিয়াউ আল ফখরু রাদাই ফখর এটা আল্লাহর জন্য সাজে কোনো বান্দার জন্য সাজে না কথা বুঝছো বান্দার জন্য হলো তাওয়াজু মান তাওয়াদা লিল্লাহ বান্দার জন্য ফখর নয় বান্দার জন্য হলো ঝুঁকে যাওয়া বিনয় কিন্তু আমার নবী এই রণাঙ্গনে সময় সময় আমার নবী বীরত্ব গাথা জুবান দিয়ে ইরশাদ করেছেন এখান থেকে মসলা বুঝে গেল তাওয়াজু ঠিক আছে ইমানদারের জন্য তাওয়াজু হলো বড় খাসলতে আজিমা ইমানদারের জন্য তাওয়াজু নম্রতা আজজি ইনকিসারি এটা অন্যতম গুণ অন্যতম চরিত্র বইলে বিনয়ী তাওয়াজু চরিত্র কার সামনে আল্লাহর সামনে কাফেরের সামনে কি তাওয়াজু কাফেরের সামনে ও বলে তুই আর উগ্র দিলে তুই ফাঁসতে পারছ ওরা তুই আর এখন চিনস নি বুঝলো দেখতে হবে দেখ কাফের যদি হয় তুই আর চিনস নি আরে তুলে চিনি তোমার একটা শোনা একটু কথা শোনা আসলে আমি দিও আমার নবী এই মসলা আমাদের সামনে दुश्मन सामने तवाज़ु नहीं रब के सामने गर्दन झुका दो रब के सामने सर को झुका दो यही है इबादत मगर दुश्मन के सामने सर को उठा रब के सामने सर को सजदा में अपने सर को रख दो यही है इबादत दुश्मन के सामने सर को उठा इधर उंगली गुदारी तो हो रहा उंगली ना बुझा इतना लाठी उग्गो में तो हो मान फिर दुश्मन ये तालीम दिया सरवरे दू जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एल्लोली काफिर मुशरिक के सामने যদি তাওয়াজু করতেছ মারি না পড়তে পারে দেখো इल्ले कोई काफिर मुशरिक के প্রতিহত করে বলে सरकार ने ये फरमाया अना नबिय्यु ला काज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब बाबू रकाब वाल गर्ज लिद्दाबा बाबू रकाब ठीक है रात काफी हो गई अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मौलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क अल्लाह मगरिब नामाजेर परे ভালো বলে নাকি জোহরের নামাজের পরে ভালো বলে জোহরের পরে ভালো বলে জোহরের পর ভালো ইনশাআল্লাহ আমি না জোহরের পরে ভালো सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह दर्स सही बुखारी को कबूल फरमा हमारे बच्चों को अल्लाह कबूल फरमा अहादीस सही बुखारी की रमूज व असरार मानी व मतालिब समझने की तौफीक अता फरमा हमारे बच्चों को अल्लाह मुजाहिदीन अहले सुन्नत में कबूल करम फरमा रहम फरमा उनको जज्बा ईमान अता फरमा जज्बा जिहाद अता फरमा अल्लाह ये किताबुल जिहाद पर तकरीर हो रही है अल्लाह उनको जज्बा जिहाद अता फरमा उनको मुजाहिदीन इस्लाम में कबूल फरमा मुजाहिदीन अहले सुन्नत में कबूल फरमा उनको जामिया के मुजाहिदीन में कबूल फरमा हमारे सिलसिला के मुजाहिदीन में कबूल फरमा